Hello children, in this video you are going to do the exercise on adjectives. நம்ம வந்து இப்ப adjectives பத்தி தான் நிறைய learn பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? Adjectives னா என்ன? Very good. Describing words. What is it? Describing words. அதாவது if I am telling you a noun, இப்போ நான் ஒரு noun சொல்றேன். Example like this chalk is, okay, or take this watch, okay? Watch, it is a name of a thing and it is a noun. இல்லையா? இது ஒரு noun. இது ஒரு naming word. அப்போ இந்த naming word பத்தி நம்ம describe பண்றது அது எப்படி இருக்கு அப்படினு சொல்றது தான் என்னது describing words ன்னு பார்த்தோம். In other words we can learn like adjective. Adjective தான் சொல்லலாம். Describing word நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? Adjective ன்னு சொல்லலாம். For example, this is a watch. Here watch is a noun. Okay? இப்போ இதல நான் எதுமே இந்த watch பத்தி நான் பெருசா எதுமே பேசவே இல்ல. இது ஒரு watch அப்படி மட்டும் தான் பேசினேன். But now I am going to describe about the watch. Like this is a purple watch. This is a purple color watch or purple watch அப்படி நான் சொன்னேனா I am talking here the color of the watch. இல்லையா இந்த watch உடைய கலர் என்ன? Purple. அப்ப நான் purpleங்கிறது adjective நான் எடுத்துக்கலாம். எப்படி? Because here I am describing about the watch. இந்த watch வந்து இந்த கலர்ல இருக்கு அப்படி நான் describe பண்றேன் இல்லையா நான் எடுத்து இன்னும் சொல்றேன் இல்லையா so that refer to the adjective only. So we learned that color, size, shape, feeling, age, these are the things which adjective talks இல்லையா adjective னா எதை பத்திலாம் பேசும் அது வந்து சவுண்ட பத்தி பேசும் சவுண்ட் வந்து லவுடா இருக்கு இல்ல மெலடியா இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லும் adjective இல்லையா அந்த describing word. Next color பத்தி சொல்லும் it whether it is in red or black or blue இந்த கலரை பத்தி சொல்றதுமே நம்ம adjective ன்னு சொல்லலாம். Okay, next the age whether it is a new or old or young. Okay, இத பத்திலாம் பேசுறதுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் adjective ன்னு சொல்லலாம். Next the size whether it is a big or small. Okay, big or small இல்ல tall இருக்கு அப்படி நம்ம சொல்றதுமே adjective நம்ம எடுத்துக்கலாம். Next the shape whether it is the box it is in square shape or triangle shape or circle shape shape பத்தி சொல்ற wordsமே adjective தான். Okay வா? And finally what is missing? The feeling இல்லையா whether I am happy or sad or excited இது எல்லாமே வந்து என்னது adjectivesல தான் வரும். So in this video you are going to do the exercise about the adjectives only. Here they have given the 9 adjectives. Okay, 9 adjectives word கொடுத்திருக்காங்க. You need to fill the blanks only. So எந்த adjective எந்த nounக்கு suitable-ஆ இருக்கும்? Noun means what? Very good. Naming word. எந்த naming wordக்கு இந்த adjective suitable-ஆ இருக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay வா? So let me read out the adjectives first. First நான் adjectives read out பண்ணிக்கிறேன். Okay? That is small. Small means என்ன சின்னது இல்லையா? Kind அப்படினா ரொம்ப கருணை உள்ளமா இருக்குறாங்க. Clean அப்படினா என்ன சுத்தமா இருக்குது. Okay, big பெருசா இருக்குது. Strong ரொம்ப பலமா இருக்குது நம்ம சொல்லலாம். Next old னா என்ன பழமையானது நம்ம சொல்லலாமா? Next tall னா உயரமானது. Next great னா ரொம்ப அருமையானது அப்படி நம்ம சொல்லலாம் அருமையாக. Next new னா புதுசு நமக்கு தெரியும். So now let me read out the question for you. First one, can I get a dash dress for my birthday? Can I get a dash dress for my birthday? நான் என்னோட dress என்னோட birthdayக்கு இந்த dress வாங்க முடியுமா அப்படினு கேக்குறாங்க. So birthdayக்கு எந்த மாதிரி dress நாம போடுவோம்? Do we wear old dress? No. அப்ப எந்த மாதிரியான dress நம்ம wear பண்ணுவோம்? இதுல இருக்குறது எது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? இப்ப birthdayல நம்ம என்ன dress போடுவோம்? Very good. We will buy a new dress. நம்ம new dress தான வாங்குவோம். அப்ப இங்க ஆன்சர்ல என்ன வரணும்? New dress. அதாவது புது துணி தான போடுவோம். அப்போ newங்கற வேர்ட் இந்த ஹெல்ப் பாக்ஸ்ல இருக்கா பாருங்க. Small, kind, clean. Yes, here it is. So newங்கிறது first dashல நம்ம எழுத போறோம். Now can you read out the spelling of new? Yes, N E W new. So can I get a new dress? Here they are describing the dress. இந்த dress எப்படிப்பட்ட dress உங்களுக்கு வேணுமா? புது dress தான் வேணும். New dress தான் உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்றாங்க. So new is an adjective and dress is a naming word, that is noun. Let's go for second.
look at the dash bird he exclaimed. Look at the dash bird he exclaimed. அவன் என்ன சொல்றான், அந்த பேர்டை பாரு. ஸோ பேர்ட் எப்படி இருக்கும், அது மேபி என்ன மாதிரி பேர்டா இருக்கும், ரொம்ப ஸ்மால் பேர்டை தான் அவன் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டான். ரொம்ப சின்ன பேர்டை தான் பார்த்து அவன் ஆச்சரியப்பட்டான். ஸோ அந்த சின்ன பேர்டுங்கிறது, சின்னது இங்கிலீஷ்ல நம்ம என்ன சொல்லலாம், வெரி குட், ஸ்மால். அப்போ ஸ்மால்ங்கிற வேர்ட் இதுல இருக்கா, ஸ்மால்ங்கிறது அட்ஜெக்டிவ் இல்லையா. we are talking about the size of the bird. okay, அப்போ என்ன எழுதலாம், clean bird, no, new வராது, new already யூஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போ small, yes, here it is, small இருக்கா. அப்போ நம்ம இங்க டேஷ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாமா, அந்த bird என்ன மாதிரியான பேர்டா இருக்கு, very good, small பேர்டா இருக்கு. அப்போ small is the answer. what is the spelling of small? S M A L L, small. okay, let's go for third one. there are some dash children playing here. there are some dash children playing here. இங்க வந்து சில குழந்தைகள் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அந்த குழந்தைகள் என்ன மாதிரி குழந்தைகளா இருப்பாங்க, மேபி இங்க கொஞ்சம் பெரிய பசங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க கூட சொல்லியிருக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ நம்ம சில்ட்ரனுக்கு எது வந்து சூட்டபிளான அட்ஜெக்டிவ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கைண்ட் சில்ட்ரன், நோ கைண்ட் வராது. கிளீன் சில்ட்ரன் வருமா, சுத்தமான, இன்னும் வராது. பிக் சில்ட்ரன் வருமா, எஸ், பெரிய பசங்க பெரிய குழந்தைகள் இங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா. ஸோ வாட் வில் பி தி ஆன்சர், தட் இஸ் big. so the answer is big, B I G, big. Big is the answer for third question. okay, so let's go for the fourth one. there is a dash wind outside, said Raj. there is a dash wind, said Raj. okay, so என்ன சொல்றாங்க, இங்க வந்து ஒரு ரொம்ப அதிகமான ஒரு காத்து வந்து வீசிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ யார் சொன்னது, இது சொன்னது வந்து ராஜ். ஓகே, நவ் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட், காத்து என்ன மாதிரி காத்து இருக்கும், ரொம்ப பலத்த காத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ பலத்த காத்துனா என்ன மாதிரியான காத்தா இருக்கும், கேன் யூ டெல் மீ. க்ளீன் காற்று தான் நம்ம பலமான காற்று சொல்லுவோமா. பலம்னா இங்கிலீஷ்ல என்ன, கேன் யூ கெஸ், பலம்னா இங்கிலீஷ்ல என்னவா இருக்கும், வீக்கா, நோ, வீக்னா பலவீனம் நம்ம சொல்லுவோம். பலமா இருக்கிற காத்து அப்படின்னா வெரி குட், ஸ்ட்ராங்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஸ்ட்ராங் விண்ட். அப்போ ஸ்ட்ராங்ங்கிற வேர்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்களா, இந்த விண்ட் எப்படி இருக்கா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அப்போ ஸ்ட்ராங்ங்கிற வேர்டு இருக்கா, எஸ், ஹியர் இட் இஸ். so strong is the suitable adjective for the noun wind. அப்போ what is the spelling of strong, S T R O N G, strong. clear, strong wind. okay, இந்த wind எப்படி இருக்கு, ரொம்ப பலமான காத்தா வீசுது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. so children, we have completed the first 4 questions with the suitable adjective for the noun, that is new, dress, small, bird, big, children and strong wind. so நம்ம இந்த exerciseல first 4 பார்த்துட்டோம். I'll meet you in the next video with the another 5 questions. thank you.